अष्टावतीनोपतिमुषे सहस्राक्षराभ्यवन् श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानार्थे నూరు పోయినాయేమనుకున్నా ఇంకా भद्रं कर्णे भस्वयामदेवाः भद्रं पश्येमात्सरेन्द्राः विषेमदेवयुधं यदायुः स्वस्तिर इन्द्रस्रवाः स्वस्तिरः पूजा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तारुक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्तिरो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 ओम सहस्रजीरजा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो यदन्नेनाद्रोहति एतावानस्य महिमा अतोज्जायागश्च पुरुषः आदोऽस्ति विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतिं दिवि तस्मात् विराजयायत विराजो अधिपुरुषः अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रीस्तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तमो आदित्यवर्णं तमसस्वपादे सर्वान् रूपान् विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यथास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदाय यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्मैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवान् ॐ दक्षिणयोराग्रणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नैवे स्वस्तरस्तनः स्वस्तरमानुषयज्ञः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव लक्ष्मी सत्यं लक्ष्मी अवत्वं माम् अवगत्तारो अवस्रोतारो अवधातारो अवधातारो अवानुजान अववशस्यम् अवपश्चात्तात् अवतुं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्वरं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो ज्ञानमयो అది పెట్టాలి ఒక రైతు సిమెంట్ చేద్దాం దాన్ని తీసేసి గణేశాయ నమః 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 మీ చేతిలో ఉన్న చింతలు ఆ స్వామివారి యొక్క పాదాల దగ్గర వేసేయండి. नमस्करोमि बोल गजानंद महाराज की जय, गौरी माता की जय। अम्मा मुंडल सामने इनका सामने इनका जोड़ेंगे नारदप्रयोयादो तव्यादो कात्यायनायं पहेजन्निगवार्दीहि तन्न
ब्रह्मादिव्यप्रचोदयादौ पापोऽहं पापकर्माणा पापात्मा पापसम्भवा त्रायमां गमयादो आसादान् गतवत्सः अन्यथा शरणन्नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गणाधिपतये नमः आत्मना पूर्वक प्रदक्षिणां समर्पयामि पुनः पूजां करिष्ये छत्रमाच्छादयामि चामराभ्यां वेदयामि मृत्युं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकान् आरोहयामि अश्वान् आरोहयामि गजान् आरोहयामि समस्तराजोपचार शक्तोपचार भक्तोपचार मन्त्रोपचारार्थे पूजां समर्पयामि सर्वात्मक सर्वं श्री महागणपति दिव्यचरणारविन्दार्पणमस्तु प्रणम्य सरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुगाम्यार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्भुजं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च ध्रुवमन्नन्तराष्टमं नवमं फालसिंहं च दशमं भुविनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं ध्रुवजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धं यपठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः स्वाकं नमस्सुरारि माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः आदोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरहे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः तिष्ठन्तु दोषपिशाचाः एते भूमिबालका एतेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे तालवोच्येददातरः महेरणाय चक्षसि यो वश्यमतमारुसः तस्य भाजयते यः उषतीरिवमातरः तस्मा अरङ्गमानवः यस्य क्षयाय जन्मतः आपो जनयता जनः शुद्धोदकेनाश्रभयामि शरीरो मातः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जन्मतः आपो जनयथा जनः ॐ शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुगामश्च मे कामश्च मे सौमनहश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे हेश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे दिदश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे क्षेमश्च मे दिदश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे मृतं च मे न्यायश्च मे जीवाश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्तं च मे भयं च मे सुखं च मे शरणं च मे सोषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्योतो देवे नमः नमस्ते स्वधनवे बाहुभ्यां तवे नमः यादव शिष्यवदमास्यवं भगवते गुरुः शिवाशरव्या यादवया रुद्रवधामि संजयहिंतास्तेव प्रशस्तवे शिवाङ्गवित्रदाम गुरुमायं श्रेय ఎవరైనా నారాజ్ అయిపోతారు అందరికి ఎక్కినట్టు చూడండి ग्रीष्म शरद्भविः सप्तास्या संवर्धयः त्रिसप्ततनाः अबध्नं पुरुषं पशु तयज्ञं वरेश पुरुषं जातमग्रदः साभ्राऋषयस्य तस्मात् विज्ञाः सर्वभूतः रुचस्सामानि यज्ञे छन्दावंशयज्ञे तस्मात् यशोस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजायन्त एके च भयादतः गावो हजग्धरो तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदुः कटिताभ्यकल्पयन् मुखं किमस्य कल्पाहु कावूपादावच्छेदे ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुं राजन्यकृतः पूर्वोतरस्य वैश्यः तद्भागं शूद्रो अजायत चन्द्रमामनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजात तद्भां भूमिर्यशस्योत्तरात् तदास्ते धातावरस्थाद्दक्षयोरावृणेमहे गातं
गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञवदये दैवे स्वस्तिरस्तनः अभिवृद्धिं समर्पयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि धारिणे नमः सर्वार्चिताय नमः कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ॐ नमोऽग्ने नमः सर्वोच्चताय नमः अभवस्त्र असंसनान्यर्षाभिधेयो सुभुता पूर्वानः अनुचन्द्रावृत्तवीरो हिरण्य आप्रस्वा देवसोमः मनोवाञ्छा फलसिद्धिरस्तु श्री सुब्रह्मण्येश्वर చెప్పు పని చెప్తేనే కదా వచ్చింది సరే ఇక్కడ విండకు గడ్డ రెండు వేసుకో చిన్న పిల్లలు ఎక్కువ
ఆయామదేవ పూజా బ్రహ్మోదం సంప్రోక్ష దేవమాత్మానం చ సంప్రోక్ష అవర్తపత్రో వా సర్వావస్థ అంగవర్ణ యస్మరేత్తమరేగాక్షం సుభాక్షాభ్యంతరశుచి పునరేగాక్ష సదారాం అక్షంతలు తీసుకొని గణపతిని మంచిగా నమస్కరించుకొని ఆ అమ్మకి ఇచ్చేసేది అక్షంతలు గణపతి పైన వేసేస్తాను. కలశంలోని పువ్వు తీసుకొని గణపతి పైన గౌరీ అమ్మవారి పైన నీళ్ళు చల్లండి. పాదయోపాధ్యాయం సమర్పయామి శ్రీమన్మహాగణాధిపతిగౌరీదేవతాభ్యో హస్తేశ్వర్ధ్యాం సమర్పయామి శ్రీమన్మహాగణాధిపతిగౌరీదేవతాభ్యో ముఖే ఆచమనీయాన్ సమర్పయామి శ్రీమన్మహాగణాధిపతిగౌరీదేవతాభ్యో శుద్ధోర్గేణ స్నపయామి శుద్ధాచమనీయాన్ సమర్పయామి శ్రీమన్మహాగణాధిపతిగౌరీదేవతాభ్యో గంధాన్ ధారయామి శ్రీమన్మహాగణాధిపతిగౌరీదేవతాభ్యో ఆర్ద్రాచూర్ణాన్ సమర్పయామి శ్రీమన్మహాగణాధిపతిగౌరీదేవతాభ్యో కుంకుమవిలేపయాన్ సమర్పయామి శ్రీమన్మహాగణాధిపతిగౌరీదేవతాభ్యో పుష్పైః పూజయామి. అక్షంతలు తీసుకో చేతిలో అక్షంతలు తీసుకో ఒక్కొక్క పువ్వు ఇచ్చేసి పువ్వులు ఉన్నాయా ఇంకొక ఒక్కొక్కటి అక్షంతలు పూలు తీసుకోండి. అక్షరాన్ని సమర్పయామి. ఆ అక్షంతల పువ్వు అక్కడ పంతులు గారికి ఇచ్చేయాలి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం ప్రాణాయ స్వాహ జ్ఞానాయ స్వాహ ప్రధానాయ స్వాహ స్నానాయ స్వాహ బ్రహ్మణే నమః. మధ్యే మధ్యే ఉదకపానీయాన్ సమర్పయామి ఉత్తరారోసాన్ సమర్పయామి రక్షాన్ ధారయామి నమస్కరోమి. దేవదేవాలయాన్ సమర్పయామి రక్షాన్ ధారయామి నమస్కరోమి నార్ణ్యం ఆనంద దివ్య మహానంద నీరాంజనే పాత్రే నమస్కారాన్ సమర్పయామి. పుణ్యపాత్రం మధోపూర్ణందభావి మసంయోజనేతే ఏకదా బ్రహ్మోపహరతి ఏకదేవ యజమానః దధాతి. ఆనంద విగ్రహాంగళీరాంజనర్గాం సుందరశయామి నీరాజంబం ధారయాన్ సమర్పయామి రక్షాన్ ధారయామి నమస్కరోమి. మంత్రపుష్పాంజలి. అక్షంతలు తీసుకోండి. ఎందుకు అంటే మనము ఎక్కడి నుంచో వచ్చాము కానీ శుద్ధంగానే వచ్చాము. ఆ మంత్రం ఏదైతే ఉంటుందో మంత్రశుద్ధి వల్ల మొత్తం దేహము శుద్ధి అవుతుంది. అలాగే గంధాంధారయామి గంధాన్ని క్షిప్యాః తీసుకొని పసుపు గంధం పసుపు కుంకుమ మధ్య గంధాంధారయామి गंधात हळद कुंकू పసుపు కుంకుమ మధ్య నమస్తే విశ్వేతమస్తే శుక్రాంగారుగేతు ఆదిత్య సహితపురుగా సంబద్ధంతాం శామ్యంతు హోరాణి శామ్యంతు పాపాని శామ్యంతు ఈతయా శివాని వర్ధంతాం శివాఘోషధయస్సంతు శివావనస్పతయస్సంతు అహోరాత్ర ఆఘోష్ఠైతం ధృందరోచనేః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నీరోధ్యాన్ని భోజాన్ మృతం తరుణే అపసంచాన్ అమృతస్తరుణమసై
ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓదానాయ స్వాహ యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ బ్రహ్మణే నమః మధ్యమధ్యవర్గాన్ సమర్పయామి ఉత్తరాభూషణాన్ సమర్పయామి హస్తవృక్షాయామి పాదవృక్షాయామి ముఖే ఆత్మయాన్ సమర్పయామి వృక్షాన్ ధారయామి నమస్కరోమి ఉదారాన్ సమర్పయామి హరహే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః శాంతయే మధ్యలో ఉండండి. ఓం జపాకుసుమ సంకాశం కాశిపేయం మహాతుతిం తమోరిం సర్వ పాపజ్ఞం ప్రణతోస్మి. నిత్యాన్నదాననిరతాఖిల రోగహారిన్ తస్మాత్ ప్రదాపరిపూర్ణభక్తగావా శ్రుత్యాగమ ప్రణవవాస్య నిజస్వరూపా వల్లీ సనాతనమయే కథావందం శ్రీ వల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః ధ్యాయామి ధ్యానార్థే ప్రార్థనార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి. ఆ గుమ్మడికాయ పైన ఆ కలశం పైన అక్షంతలు వేయండి. ధ్యాయామి ధ్యానార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి. శ్రీ వల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః ఆవాహయామి. ఆసనార్థే ప్రార్థన చెప్పు అనండి. షణ్ముఖం పార్వతీపుత్రం క్రౌంచశైల విమర్దనం దేవసేన పతిం దైవం స్కందం వందే శివాత్మజం తారకాసుర హంతారం మయూరాసన సంస్థితం శక్తిపాన దేవేశ స్కందం వందే శివాత్మజం. శ్రీ వల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః ఆవాహయామి. ఆసనార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి. మళ్ళీ ఆ కలశం పైన అక్షంతలు వేయండి. ఆవాహయామి ఆసనార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి. శ్రీ వల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః పాదయోః ప్రార్థనాన్ సమర్పయామి. శ్రీ వల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః హస్తయోః ఆర్ఘ్యాం సమర్పయామి. శ్రీవల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః ముఖే ఆచమనీయాన్ సమర్పయామి. శ్రీవల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః శుద్ధోదకేన స్నాపయామి. ఓం ఆపోయిష్టామయో భవః శుద్ధోదకేన స్నాపయామి. ఓపాయిష్టామయో భవస్థానమూర్జే దధాతనః మహేరణాయ చిత్తసి యో వశ్రవతమో రసః తస్యాభాజయతే హనః ఉషతీరో మాతరః తస్మా అరంగమామవః యస్సచ్చయాయ జన్మః ఆపోజనయ భాజనః. శుద్ధోదకేన స్నాపయామి. పయాది పంచామృతార్థే అక్షతాం సమర్పయామి. పయోదధిఘృతం చైవ శర్కరా మధు సంయుతం పంచామృతేన శ్రవణౌ పూజ్యతాం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః పయాది పంచామృతేన శ్రవయామి. పునః శుద్ధోదకేన పునః శుద్ధోదక స్నానాన్ సమర్పయామి. ధాచమయాన్ సమర్పయామి. గంధాన్ ధారయామి. నివేదయామి. అగ్ని ప్రతిష్టాపన ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యతాం. దక్షిణే పార్శ్వే దేవీం పాపే సుధాం తదా బిభ్రద్దక్షిణహస్తైస్తు సోమరప్యశం వేషారూఢం జటాబద్ధం ఆత్మాభిముఖమాసీనం ధ్యాయేదుతాశనం. ఏషైదేవ ప్రతిజోన్ సర్వాః పూర్వో యుజాతః స ఉగర్భే అంతః జస్స జాయమానస్య జనిష్యమాన ప్రత్యుముఖः ఆస్తిష్ఠతి విశ్వతో ముఖः.
ప్రాణ్ముఖో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి ప్రజాపతయై నమః ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి మధ్యే అగ్నయే జ్యోతి స్వాహా అగ్నయై నమః ఓం భూః బ్రహ్మాణమావాహయామి ఓం స్వః బ్రహ్మాణమావాహయామి ఓం భూర్భువస్వః బ్రహ్మాణమావాహయామి బ్రహ్మణే నమః. ఆ బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మదేవుణ్ణి మంచిగా నమస్కరించుకోండి. ఎందుకంటే యజ్ఞ యాగాది కాలంలోనే బ్రహ్మను పూజించడం జరుగుతుంది. వేరే సమయాలలో బ్రహ్మదేవుడికి పూజలు అందుకునే అవకాశము లేదు. పెద్ద పెద్ద చండీ హోమాలు కానీ అట్లాంటి హోమాలలోనే ఆ బ్రహ్మదేవుడికి పూజించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మదేవుడిని మంచిగా నమస్కరించుకోండి. పొగస్తలేదు. ఇట్లా అటే పోతుంది చూడు, అటు కూర్చుంటే ఇటే పోతుంది. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి అవనాఖ్యేన కర్మణః అవనాఖ్యం గణపతి గౌరీ అవనాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. గణపతిని ప్రార్థించుకోండి. అలాగే ఇక్కడున్న స్థాపన చేసిన ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ప్రార్థించుకోండి. స్వాహ అన్నప్పుడు ఈ 3 వేళ్లతో ఆ ద్రవ్యం పొడి ఏదైతే ఉందో వేస్తూ ఉండాలి. స్వాహ అంటే ఓం గణానాన్వా గణపతిం నమామహే కవిం కవినామస్మృతం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదానశృణోతి స్వాహా. ఓం గణానాన్వా గణపతిం నమామహే కవిం కవినామస్మృతం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదానశృణోతి స్వాహా. ఓం గణానాన్వా గణపతిం నమామహే కవిం కవినామస్మృతం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాః స్వస్తిన పూషా విశ్వేదాః స్వస్తినస్తారుక్షో అరిష్టనేమిః స్వస్తినో బృహస్పతిర్దధాతు స్వాహా. ఓం నమస్తే గణపతయే త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్వమసి త్వమేవ కేవలం కర్తాసి త్వమేవ కేవలం ధర్తాసి త్వమేవ కేవలం హర్తాసి త్వమేవ సర్వతిం మృతం వచ్మి సత్యం వచ్మి స్వాహా. అవత్వం మాం అవక్తారో అవశ్రోతారో అవధా. ఓం శ్రీ వల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమో నమః. శ్రీ వల్లీ దేవసేనా సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాలయం బోర్గాం పి బాంగ్రా బోర్గాం పి మంచిపారోడ్. ఈ దేవాలయము ఇక్కడ స్థాపించి ఈ రోజుకు 8 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది. అష్టమ వార్షికోత్సవం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఆదివారం శుద్ధ పంచమి, మార్గశిర శుద్ధ పంచమి సందర్భంగా ఉదయము గణపతి అభిషేకము, తర్వాత ధ్వజారోహణము, జెండా స్థాపితము, తర్వాత ఇప్పుడు సర్వదేవతా హోమము నిర్వహించడం జరుగుతుంది. తర్వాత సాయంత్రము కుంకుమార్చన కార్యక్రమము ఉంటుంది. రేపు మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి రోజు ఉదయము స్వామి మూల విగ్రహాలకు గంగాజలంతో కుంభాభిషేకం 108 కలశాలతోని కుంభాభిషేకం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమము తదనంతరము ఉత్సవమూర్తులకు పంచామృతాభిషేకము, తదుపరి ఈ మూల విగ్రహాలకు కూడా పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించి తదనంతరము అలంకరణ, పల్లకి సేవ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాలు అయిన తర్వాత కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించబడుతుంది.
కళ్యాణోత్సవం సుమారుగా రేపు 9:30 గంటల తర్వాత ప్రారంభమవుతుంది. కళ్యాణోత్సవం తదనంతరము ఇక్కడ అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ కార్యక్రమాలన్నిటికీ భక్తులందరూ అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము. ఈ ఏటికి ఇక్కడ ఈ గుడి ప్రారంభించి 8 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. ఇది హంపి పీఠాధిపతి గారి దివ్య కరకమలచే 2015 మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి నాడు ప్రారంభించడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వారి యొక్క అనుగ్రహం వలన దివ్యంగా మరియు భక్తులకు కొంగు బంగారమై ఇక్కడ ఈ దేవాలయంలో కోరుకున్నటువంటి కోరికలన్నీ కూడా అందరికీ సంతృప్తికరంగా నెరవేరుతున్నాయని చాలామంది భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు. ప్రతి కృతికా నక్షత్రం రోజున ఇక్కడ ముడుపుల కార్యక్రమం ఉంటుంది. కృతికా నక్షత్రము రోజు ఏవైతే మనం ఒక్క కోరిక మన మనసులో ఒక కోరికను అనుకొని ఆ స్వామివారిని కోరుకున్నట్టయితే ఆ కోరిక సఫలీకృతమవుతుంది అనేటటువంటి భావము ఇక్కడ అందరికీ ఏర్పడ్డది. చాలామంది కూడా ఇది లాభం కూడా అవుతుంది. అంటే వాళ్ళ కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరి వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ స్వామి మేము ముడుపు కట్టినందువలన ఇక్కడ కోరికలు నెరవేరుతున్నాయని చాలామంది మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకొని పోతున్నారు. ఈ ప్రతి సంకష్ట చవితి రోజు నాడు గణపతి స్వామివారికి సాయంత్రము అభిషేకాలు నిర్వహించి చంద్రోదయం కంటే మొదలు హారతి అవన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇట్లా ప్రతి శుద్ధ షష్ఠి రోజు ఇక్కడ విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు కూడా అర్చనలు, అభిషేకాలు కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. భక్తులందరూ అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ జయప్రదం చేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము. ఈ గుడి తరఫు నుంచి ఇక్కడ అన్నప్రసాద వితరణ భవనం కూడా నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. దానికి కొంత మొత్తం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మేము భక్తుల యొక్క సహకారంతో మాత్రమే మరియు విరాళాల రూపకంగా వచ్చినటువంటి ద్వారానే నిర్వహిస్తున్నాము. అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా సేవా తత్పరంతో ఇక్కడ ఎవరైతే సేవతోని వస్తారో సేవాభావంతో వస్తారో వాళ్ళ ద్వారానే ఇక్కడ కార్యక్రమాలన్నీ నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తున్నాము. వారందరికీ స్వామివారి యొక్క కృపా కటాక్షాలు ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. స్వామి శరణం, స్వామి శరణం, స్వామి శరణం.